گزار کرنی ہے. یہ طے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یہ طے ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس جہان سے راہیے ملک بقا ہونا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم صرف یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ بندہ چلا جاتا ہے اس کا کردار پیچھے زندہ رہتا ہے کہ وہ کس کردار کا حامل تھا، اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس کا دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنے اعمال اپنے افعال کم از کم اتنے بہتر ضرور کرنے چاہیے. وہ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے دین کے لیے اتنی محنت کر کے ضرور جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو حضور فرمائے اسے چھوڑ دو، یہ اپنا ہی ہے. یہ طے ہے کہ یہ وقت آنا ہے. آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جناب اعلیٰ جو دین آپ کے اور میرے آقا لے کے آئے یہ دین وفاؤں والا دین ہے. باقی تمام ادیان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی دین اور مذہب کے اندر یوں مرنے والوں سے وفا نہیں کی جاتی جیسے ہمارے دین میں کی جاتی ہے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا مرنے والے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. لیکن جناب اعلیٰ ان تمام منقطع اعمال میں تین چیزیں ایسی ہیں جناب اعلیٰ کہ جناب اعلیٰ ان تمام اعمال سے جناب اعلیٰ یہ مستثنا ہے کہ یہ منقطع نہیں ہوتی. جناب اعلیٰ یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ان میں سے ایک جناب صدقہ جاریہ ہے، ایک ان میں سے علم ہے جناب اعلیٰ، ایک ان میں سے نیک اولاد ہے جو نیکیاں کرتی رہے تو اس کے بعد جناب مرنے والے کو اس کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. ذرا تصور تو کیجئے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کس لیے حضور کی محفل سجاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. قبلہ مفتی مختار صاحب بھی تشریف فرما، ہمارے جناب اعلیٰ علماء یہاں تشریف فرما. یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم مرنے والے کے لیے کھانا بھیجتے ہیں اللہ یہ کھانا نہیں جنت میں اس سے اعلیٰ کھانا اس کو عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم پانی بھیجتے ہیں ہم اس کے لیے کپڑے بھیجتے ہیں اللہ یہ کپڑے نہیں اس سے اعلیٰ کپڑے مرنے والے کو جنت میں اپنے جناب اعلیٰ پاک بارگاہ میں سے عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جب ہم اپنے مرحوم کے لیے رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، جب ہم کریم آقا مولا کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے. رب نے اپنی مخلوق میں اس سے اچھا ذکر بنایا نہیں ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. زندہ بس جناب اعلیٰ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جناب جب ہم اپنے مرحوم کے لیے سرکار کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اس کے لیے حضور کے نعرے لگاتے ہیں اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اللہ کریم یہی چیز ہو بہو سے عطا فرماتا ہے کہ دیکھ تیرے پچھلے جناب اعلیٰ کس طرح تیرے جانے کے بعد بھی جس طرح تو میرے حبیب کے نعروں میں خوش ہوتا تھا وہ تیرے لیے وہی نعرے لگا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ 40واں کل ہو. ہمیں ہمارا بابا یہی سمجھا کے گیا ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا. بس اس آقا مولا کی بات کریں جس نے باپ کو عزت دی ہے، اس آقا مولا کی بات کریں جس نے سفید داڑھی والے کو عزت دی ہے، اس آقا مولا کی بات کریں جس نے جناب اعلیٰ بزرگ کو عزت دی ہے، اس کی بات کریں جس نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. آئے حضور کی بات کرے، انہی کی بات کرنے سے معاملات ٹھیک ہوں گے،
उन्हीं की बात करने से मुल्क भी ठीक होगा, ये दुनिया भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जनाब आला उन्हीं के जिक्र से ही सारी रोशनियां हैं, उन्हीं के जिक्र से ही सारी बरकतें हैं, उन्हीं के जिक्र से ही सारी रौनकें हैं। आइए कौम को बताइए, ये उसी नबी ने फरमाया, जब एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत लगाई थी तो मेरे आका ने फरमाया अंत व मालिक अबी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप की अमानत है, जैसे चाहे वो खर्च करे उसकी मिल्कियत है। ये जनाब आला उसी आका मौला की बरकत है जिसने फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। ये उसी आका मौला की बरकत है जिसने फरमाया माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये उसी आका मौला ने फरमाया है कि जनाब आला रजा और रब्बे बेरज़ाइल वालिद, कि अल्लाह की रजा बाप की रजा के अंदर है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी के अंदर है। ये उसी आका मौला ने फरमाया है कि अफ्शुस सलाम इतामुत तआम सिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम अदखिलुल जन्नत बिस्सलाम औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसी नबी ने फरमाया सलाम करो, जिसे जानते हो या नहीं जानते उसे भी सलाम करो। ये उसी नबी ने फरमाया कि सिला रहमी करो। ये उसी नबी ने फरमाया कि खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। ये उसी नबी ने इरशाद फरमाया है जब दुनिया सोई हुई और रात को उठ के नमाज पढ़ा करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो इसलिए हमें इधर उधर की बातों पे तवज्जो करने की बजाय अपने आका मौला की बात पे तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ये मेरे आका का दीन ही है कि जनाब आला जो वफाएं सिखाता है अपने बाप से भी, अपनी माँ से भी, अपने भाइयों से भी। वरना बाप चला गया, बेटे को क्या जरूरत है लाखों रुपया लगा के अपने बाप के ईसाले सवाब के लिए महफिल सजाने की। ये मेरे नबी का दीन ही है जो आपको सबक देता है बाप के साथ जिंदगी में भी वफा करनी है, जब वो दुनिया से चला जाए तो भी उससे वफा करनी है। उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अमल करके नेकियों के तोहफे भेजते रहना है। ओ मुसलमानों, आज मेरे सामने बड़ी तादाद में नौजवान बैठे, बुजुर्ग बैठे, बच्चे बैठे, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदारा अपने वालिदैन के साथ बदतहजीबी के साथ बात न किया करें, अपने वालिदैन के साथ जनाब आला कड़वे हो के बात न किया करो। ये उनसे पूछो जिनका बाप चला गया, या उनसे पूछो जिनकी माँ चली गई, या उनसे पूछो जिन्हें बाप की झिड़कियां कभी बुरी लगती थी। ये तय है जो अपने बाप की सख्ती बर्दाश्त नहीं करता उसे जमाने की सख्तियां सहनी पड़ती है। जो जमाने की सख्तियों से बचना चाहता है उसे चाहिए कि अपने बाप की सख्ती को अल्लाह की नेमत समझे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बाप की सख्ती सूरज की रोशनी की तरह, उसकी गर्मी की तरह है। जाहिरी तौर पे ये चुभती है लेकिन फसलें भी इसी से पकती हैं, इसी से जनाब रोशनी होती है, इसी से रस्तों का पता चलता है। तो बाप अगर सख्त भी बोलता है तो हमारे बड़े फरमाते हैं बाप की सख्ती की मिसाल उस नारियल की मिसाल है जिसका ऊपर बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर उसका बड़ा नरम होता है। अपनी औलाद के लिए इस पूरी रूए जमीन के ऊपर जितने आपके यार हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उन सब में एक आपका बाप ही होता है जो अपने से बढ़ के आपको कामयाब देखना चाहता है।
वरना भाई भी कहता है भाई मेरा तरक्की करे लेकिन अपने से आगे कोई नहीं जाना देना चाहता, कहता है मेरे नीचे रहे या मेरे बराबर रहे। लेकिन एक बाप है जो कहता है कि जनाब मेरी औलाद मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। हम आपके आगे दस्तबस्तार करते हैं कि बस कीजिए, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके साथ ज्यादतियां मत कीजिए। और हम बुजुर्गों के आगे भी हाथ जोड़ते हैं, आप भी बस कीजिए, आप भी हुजूर के दीन के पास आइए, क्योंकि यही दीन है जिसने आपको इज्जत देनी है, यही दीन है जिसने आपके सफेद बालों का भरम रखना है, यही दीन है जिसने आपकी पगड़ी की इज्जत को दुनिया के सामने बताना है। इस दीन को छोड़ के अगर किसी और निजाम की तरफ आप जाना चाहेंगे तो खुदा की कसम कभी मुआशरे में अमन नहीं आ सकता। मुआशरे में अमन तब आना है जब वो निजाम आए जो रसूलुल्लाह लेके आए।